وہ میں ایک دوست ناراض ہو گئے اپنے گھر سے، تو والد نے انہیں کہا ٹھیک ہے آپ الگ ہو جائیں، جو ان کا حصہ تھا وہ ان کو دے دیا، 4 بھائیوں میں سے ایک کو انہوں نے روانہ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کچھ پریشان ہوئے، گھر چھوڑنا تھا تو ایک اور جگہ منتقل ہوئے، تو ان کے ایک دوست نے ان کی مدد کی اور ان کو انہوں نے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا، پھر آہستہ آہستہ مواقع بن گئے اور جگہ ان کو مل گئی۔ تو وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، تو ہم جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیسی دیہاتی، وہ ہم نا ایک بات ہی پکڑ لیتے ہیں ساری زندگی، اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کہنے لگے جی یہ میرا محسن ہے، اس نے اتنے دن مجھے گھر رکھا، کوئی 20-25 دن اس نے مجھے اپنے گھر رکھا، پھر اس نے میرے ساتھ تعاون کیا، پھر کاروبار چلانے میں میری مدد کی، پھر مجھے مکان لے کے دیا۔ 1-2 سال تک اس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا کہ میں ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا۔ اماں ابا نے تو مجھے نکال دیا تھا، اور ان کی وہ شکوے بھی بیان کرنے لگا، شکایتیں بھی کرنے لگا۔ تو میں نے اسے کہا کمال ہے نا، جس نے 20 دن گھر میں رکھا وہ محسن ہے، اور جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اس کے بارے میں تیرا رویہ ہی بدل گیا ہے۔ آپ غور کریں گے اور سمجھیں گے اس بات کو کہ 9 ماں نے پیٹ میں رکھا، اور کیا دکھ سہے، کیا تکلیف ہے۔ اور میں نے کہا اس نے 2 سال سپورٹ کی ہے، اور یہ تو تیرا محسن ہے۔ اور جس باپ نے اتنی سپورٹ کی کہ تیرے 3 بچے بھی ہو گئے، تو وہ بس 1-2 منٹ میں تو وہ چپ کر گیا۔ میں نے کہا تمہیں یہ سپورٹ نظر نہیں آئی؟ ہم جو پیر صاحب تک پہنچے، ہم جو استاد صاحب تک پہنچے، ہم جو دوستوں تک پہنچے، ہم جو رشتہ داروں تک پہنچے، ہم جو اولاد تک پہنچے، ہم جو سسرال تک پہنچے، ہم جہاں بھی پہنچے، اس پہنچنے میں پہلا کردار ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یہ پہلی درسگاہ ہے۔ میرے والد صاحب اپنا نام نہیں لکھنا جانتے تھے، میری اماں اپنا نام نہیں لکھ سکتی تھی، لیکن میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کبھی مجھے موقع ملے تو 2 جلدوں میں کتاب لکھوں گا اپنے ماں باپ۔ میری والدہ کے بارے میں کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کی اماں کیا ہے، تو میں کہوں گا میری اماں میرے لیے یونیورسٹی ہے، میری اماں میرے لیے اتھارٹی ہے، اس لیے کہ اس گود کے اندر بیٹھ کے جو سیکھا ہے وہ کہیں اور سیکھنے کو نہیں ملا۔ میرے والد صاحب میرے لیے اسکول آف تھاٹ ہیں، میری سوچوں پر پہلا اثر ان کا ہے۔ ہم نا مطلب وہ نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز، نئی نئی چیزیں دیکھ کر پیچھے ہم ہر چیز بھولتے جاتے ہیں، اور نوے نوے نہ یار بنائیے۔ میں نہیں جے کو آکھنا، اس لیے کہ میرا میاں صاحب سے یہ شکوہ ہے کہ تسی کمینہ ہی آگ چھڑے ہے۔ یہ تو ثقیل لفظ ہے، صوفیاء ثقیل جملے استعمال نہیں کرتے، تو ثقیل ہے لفظ۔ یعنی آج کل بھی کسی کو کمینہ کہنا بڑا مشکل کام ہے نا، بندہ نالائق کہہ دے، بیوقوف کہہ دے، تھوڑا سا نا لفظ قابو میں، لیکن کمینہ کہنا۔ لیکن میاں صاحب کہتے ہیں نوے نوے نہ یار بنائیے ایویں وانگ۔ او بھائی تھوڑا سا نا اپنے ماں باپ کے لیے بازو بچھے ہوئے ہوں، محبت ہوئی ہو۔ اور یار میرے رسول پاک کریم محبوب علیہ السلام، معصوم آمنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے نا فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں نہ کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کیا۔ اگر تو کسی کا احسان مند ہی نہیں، اگر تو کسی کا مشکور ہی نہیں، تو اللہ کا کیا شکر ادا کرے؟ حضور نے فرمایا جب کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بہترین بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ وہ بابا بلے شاہ صاحب نے نا کتے کی وفاداری کا بیان فرمایا ہے، اور بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ کتا جو ہے نا اس کے ہم مالک ہیں، تو ہمارا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ فرماتے ہیں ایک روٹی کتے کو ڈالتے ہیں، دوسری مانگے تو کئی دفعہ لوگ جوتا بھی مار دیتے ہیں، لیکن خود مالک جو ہے کتے کا وہ پنکھے کے نیچے، اے سی کے نیچے سویا ہے، اور کتا جا کے صبح کسی درخت کے نیچے سوتا ہے، اور ساری رات مالک سویا ہوا ہے، یہ پہرے داری کر رہا ہے، اور کسی کو بھی اس کے گھر میں آنے نہیں دے رہا۔ کہتے ہیں تو کتے کا مالک ہے تو تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا۔ تو راتی جاگے تے شیخ صداویں، راتی تے جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ وہ 4 سال بیماری آ جائے تو لوگ معاذ اللہ اللہ کے شکوے کرتے ہیں، اور تو جوتے مارتا ہے تو تیرا جانور تیرے گھر سے جانے کو تیار۔ لوگ بوری میں ڈال کے بند کر کے چھوڑ آتے ہیں، اسے پتہ ہے مالک چھوڑ گیا ہے، لیکن گھر آنے سے پہلے بلی پھر آ جاتی۔ راتی جاگے تو شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے۔ پاویں مارو 100 جتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہو من ستے۔ اے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جا رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے پھر بازی لے گئے نہیں کتے۔ اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے، جنہ تنام وچ عشق نہ رچیا کتے ہونا تھی چنگے۔ اور ویکھو نا مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ اپنی زندگی میں کچھ مزاج شکر والا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو تم سے نیکی کرے
उससे अच्छा बदला देने की कोशिश करो। और हुजूर फरमाने लगे अगर बदला देने की ताकत ना हो तो फिर उसके लिए दुआ करो, और इतनी करो इतनी करो इतनी करो मोहसिन के लिए दुआ कि तुम्हें यूं लगे कि तुमने हक अदा कर दिया है, फिर उसके लिए दुआ करो, अपने मोहसिनों का शुक्रिया। और यारो मेरे नबी पर कोई एहसान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिसने थोड़ी सी भी मोहब्बत की ना, मदीने वाले लेने गए मेरे नबी पाक को हिजरत से पहले, तो हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हालांकि अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो कहने लगे मदीने से लेने आने वालों, नबी पाक यहाँ बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, इनका बड़ा एजाज़ है, अगर तुम महबूब की हिफाजत कर सकते हो तो फिर लेके जाना। तो अहले मदीना ने कहा कि आप एक दफ़ा भेजें तो सही, हम तो अपने अहले खाना से बढ़कर हिफाजत करेंगे। ये बातें हो रही हैं। एक अंसारी थे हजरत अबुल हैसम, उठ के ना हुजूर के करीब गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह एक बात कर लूं? हुजूर ने फरमाया कर लो। अर्ज की हुजूर हमारे जिन जिन से भी ताल्लुकात है हम सब से बिगाड़ देंगे, हुजूर हम सिर्फ और सिर्फ आपकी गुलामी करेंगे, लेकिन एक हल्का सा डर है, अगर इजाजत हो तो अर्ज कर लूं? हुजूर ने फरमाया करो। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह कल को अगर आपको गलबा मिले और अल्लाह के फजल से मिलेगा तो फिर ऐसा ना हो कि आप अपनी कौम की तरफ लौट आए तो फिर हमसे ये फिराक ये बिछोड़ा सा नहीं जाएगा, हुजूर फिर आप वापस तो नहीं आएंगे। तो हुजूर ने उनकी बात सुनी तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया मदीने वालों सुनो, कभी ना भूलना मैं तुम में से हूं और तुम मुझ में से हो, छोड़ के क्यों। हमारे एक बुजुर्ग से किसी ने कहा था ओ तुम लोग मदीने ज्यादा रहते हो, हालांकि नबी पाक ने तो मक्के में ज्यादा वक्त गुजारा है, 63 साल उम्र मुबारक में से 53 साल मक्के में गुजारे, मदीना तजीबा में तो सिर्फ 10 साल गुजारे और तुम हर वक्त मदीना करते हो। वो कहने लगे जाके अपना कैलकुलेटर ठीक कर, तेरा ये फलसफा भी ठीक नहीं, नबी पाक ने मक्के में 53 साल गुजारे हैं और मदीने में कयामत तक के लिए डेरा लगाया है, जाके कैलकुलेशन ठीक कर। हुजूर ने फरमाया रहना भी यहाँ है, दफन भी यहाँ होना है, कयामत में उठूंगा तो मेरी कब्र भी मदीने से खुलेगी। मदीने वालों ने ना एक दफा फिर एक मौका आया, मक्का फतह हो गया, तो फतेह मक्का के बाद ना एक जंग थी, उस जंग में ना कुछ माले गनीमत आया, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो माले गनीमत, ये एक मुअल्लिफतुल कुलूब कुरान पाक की इस्तिलाह है, तालीफ़े कल्ब के लिए माल देना। तो मक्के के लोग मुसलमान ज़्यादा हुए थे, नए हुए थे, हुजूर ने माल ज़्यादा दिया, सही हदीस में मौजूद है, ज़्यादा माल ज़रा महबूब ने उन लोगों को दिया। तो एक दो नौजवान अंसारे मदीना में से कहने लगे अभी तो हमारी तलवारों से अहले कुरैश का खून टपक रहा है और माल उन्हें ज़्यादा मिल गया। तो हुजूर ने खैमे में अहले मदीना को जमा फरमाया तुमने ये बात की है? सच बोलने वाले लोग थे। अर्ज़ की हुजूर एक दो जवानों के मुंह से निकली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम ये कह सकते हो कि या रसूलल्लाह इन लोगों ने तो आपको तकलीफ दी थी, हमने गुलामी की थी, तुम अगर कहो तो तुम सच्चे हो इस बात में कि या रसूलल्लाह इन्होंने तो आपको निकलने पे मजबूर किया, हम थे जिन्होंने बाजू खोल के, कहो तुम ये बात। तड़प गए अहले मदीना। अर्ज़ की हुजूर नहीं, हम तो अंधेरों में थे, आपकी बरकत से अल्लाह ने हिदायत का नूर अता किया। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके जरिए अल्लाह ने हमें अपनी पहचान अता की, कुरान अता फरमाया, ये सारी नेमतें आपके सदके मिली। पता है हुजूर ने अहले मदीना की वफाओं का किस तरह जिक्र फरमाया? फरमाया मदीने वालों अगर हिजरत का मौका ना होता, रब ने हिजरत ना रखी होती तो मैं तो अंसारे मदीना में से होता। और हुजूर फरमाने लगे अगर लोग चलें मुख्तलिफ वादियों में तो मदीने वालों जिस वादी में तुम चलोगे मैं भी उसी वादी में चलूँगा। और हुजूर ने फरमाया मेरे मदीने वालों से, अंसारे मदीना से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा और इनसे जो बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा, क्योंकि इनकी वफाओं का सिला है कि रसूल पाक ने इन्हें इज़्ज़तें अता फरमाई। थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में एहसान मंदी का मिजाज, हमारे यहाँ ना खुद गर्जी को बाकायदा रिवाज दिया गया और बड़े बड़े गलत जुमले जो अखलाकन अपनी ज़ुबान से अदा भी नहीं किए जा सकते, मैं तो जी काम निकालने के लिए किसी को भी बाप बना लेता, माज़अल्लाह। मुसलमान तो इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये खुद गर्जी, ये लालच, ये वक्ती तौर पर किसी शख्स को इस्तेमाल करना, टिशू पेपर बनाना, ये अहले ईमान का तो तरीका ही नहीं। वो तो याद रखते हैं हर एक का एहसान, वो तो किसी ने मोहब्बत की हो तो उसका ख्याल रखते हैं, वो तो इन चीज़ों को समझ। हज़रत जाफ़र तैयार ने कहाँ शहादत दी थी जंग मौता में, और हक था अहले ईमान का कि वो शहादत पेश करते, लेकिन दीन के लिए गए ना, हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर गए तो महबूब ने उन चीज़ों को याद रखा। जब उनकी शहादत की खबर आई तो हुजूर खुद हज़रत जाफ़र तैयार के घर गए, उनके बच्चों को सीने से लगाया, 3 दिन तक हुजूर के घर से खाना पक के आता रहा। और हज़रत जाफ़र तैयार के बेटे कहते हैं मेरे लिए नबी पाक ने दुआ की थी बरकत की,
تو فرماتے ہیں زندگی میں کوئی ایسا سودا مجھے ملا ہی نہیں جس میں اللہ نے ڈھیروں نفع نہ عطا فرمایا. لیکن ان کی اہلیہ حضرت جعفر طیار کی گھر والی رو پڑی, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد کا سایہ اٹھ گیا, لیکن اسلام کسی کا حق نہیں رکھتا. کوئی مخلص ہو کر دین کے ساتھ چلے اور پھر اس شخص کا حق رکھا جائے, اس کی قدردانی نہ ہو, اس کو نوازا نہ جائے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتے ہیں جو بھی ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو مومن, فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے, اسے اعزازات سے نوازا جائے گا, حیات طیبہ ملے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اور میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ والد چلا گیا. بڑے مسائل ہوتے ہیں زندگی میں, ہم نے دیکھا ہے والد کے جانے کے بعد کس طرح کی آزمائشوں سے لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. شروع میں لوگ آ کے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا تو نہیں نا ابا چلا گیا, بڑا کچھ دے کے گیا ہوگا, اور پھر یہ نکمے کیوں ہیں, یہ کام کیوں نہیں کرتے. پھر وہی لہجے تھوڑے ہی عرصے کے بعد تبدیل ہو جاتے ہیں, انداز بدل جاتا ہے. لیکن جناب جعفر طیار کی اہلیہ جب رو رہی تھیں, آنسو بہا رہی تھیں, تو میرے محبوب نے بھی ایک وعدہ کیا. حضور نے کہا اگر ان کے باپ نے دین کے ساتھ نیکی کی ہے, خدمات پیش کی ہیں, تو پھر اسلام کسی کا حق تھوڑی رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پریشان نہ ہو, انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا, میں قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا. میں والی ہوں, میں سرپرست ہوں ان کا دنیا اور آخرت میں. میرے دوستو, اپنے مزاجوں میں تھوڑا سا پلٹ کے دیکھا جائے, محسنین پر غور کیا جائے. کتنے لوگ تھے انہوں نے ہمیں سہارا دیا, کتنے لوگ تھے زندگی کے موڑ پر کس طرح کر کے انہوں نے ہمارے ساتھ شفقتیں کی. میں نے تو کالج میں دیکھا ہے کہ جن کو بالکل دنیا دار نوجوان کہا جاتا ہے اور کوئی دینی تعارف اور دینی وفاداری نہیں رکھتے, وہ بھی ایک دوسرے کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں چل یار سیر پہ جانا ہے, چلتے ہیں. لیکن کسی کی نیکی کو یاد بھی تو رکھا جائے. حالات بدلتے ہی عنوان بھی بدل جائے, تھوڑی سی تبدیلی آتے ہی انسان کا مزاج بھی بدل جائے. یہ احسان مندی کا نہ ہونا, اور اگر کبھی ہونا بھی تو وہ جذباتی قسم کی. جیسا میں نے کہا کہ ایک دو احسان کسی نے کیا وہ تو یاد رکھ لیا گیا. دوسری شادی کرنا بالکل جائز ہے, کوئی اس میں دو رائے نہیں, اگر کوئی حق ادا کر سکتا ہے تو کرے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کیا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے, تو وہاں جتنے علماء اس وقت موجود تھے وہ سارے آ کے بیٹھ گئے, حضور ہمیں حدیث پاک پڑھا دیں, ہمیں تفسیر کے اسباق پڑھا دیں, ہم شاگرد بننا چاہتے ہیں. اسناد لے رہے ہیں. اب اس زمانے میں لوگ 6 ماہ, سال اس سے بھی زیادہ حرم شریف میں رہتے تھے. تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا حضور اتنا عرصہ آپ کو یہاں رکنا ہے تو آپ یہاں نکاح کر لیں. فرمانے لگے دوسری شادی جائز بھی ہے اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں. لیکن اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری اہلیہ نے تکلیفوں میں میرا ساتھ دیا ہے, میں اسے وقت نہیں دے پایا, دین کے کام میں لگا رہا, لیکن اس خاتون نے بڑی نیک نامی کے ساتھ میرے ساتھ زندگی بتائی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ ہے. فرمانے لگے میں طاقت بھی رکھتا ہوں, شریعت کی اجازت بھی رکھتا ہوں, لیکن میں دوسری شادی اس لیے نہیں کروں گا کہ میری بیوی کو تکلیف ہوگی. لیکن یہاں جناب حالات بدلے نہیں تو عنوان بدلا نہیں. میں نے کہا ہے کہ ناجائز نہیں کہہ رہا میں اس کو کسی مقام پر بھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آگے بڑھ کر ہم سیرت اور سوانے سے لے سکتے ہیں. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم علیہ السلام کے ساتھ وہ وقت گزارا تھا جو اسلام پر غربت کا وقت تھا, جو کفار کی اذیتیں برداشت کرنے کا وقت تھا, جس وقت معاذ اللہ کمر مبارک پر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی جاتی تھی, راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے, پتھر برسائے جاتے تھے. اس موقع پر سیدہ پاک حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں رہی. حضور کی ہر زوجہ کی کیا شان ہے. اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ جو محبوبہ ہیں محبوب خدا کی, کیا عظمتیں ہیں. پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انفرادی انداز ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی تھی میں نے اس خاتون پر ہمیشہ رشک کیا. بڑے سارے لوگ آتے تھے حضور سے ملنے, لیکن دروازے پر ایک خاتون بولی, جناب حالہ بنت خولت, دروازے پر خاتون بولی, اجازت مانگی السلام علیکم کے بعد میں آ جاؤں. تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے محبوب نے جھٹ سے چہرہ مبارک اٹھایا, فرمایا یہ تو حالہ کی آواز ہے, یہ تو خدیجہ کی بہن ہے. یہ دیکھو کتنی آواز ملتی ہے, تو خدیجہ کی بہن ہے, حالہ کی, اب جلدی سے بلاؤ. کہتے ہیں وہ آ گئی, بیٹھی, چلی گئی. میں نے عرض کی حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی بہتر ازواج دی ہیں, پر اس خاتون کا بڑا ذکر کرتے ہیں. تو سیدہ کہتی ہے دیکھتے دیکھتے ہی حضور کے آنسو چھلکے, دیکھتے دیکھتے ہی رخساروں سے وہ نور بھری لڑی
मुबारक दाढ़ी के करीब आने लगी। महबूब फरमाने लगे जब लोगों ने मेरा हौसला तोड़ा तो आयशा खतीजा ने मुझे हौसला दिया। कहा लोगों ने मेरा इनकार किया, वो मुझ पर ईमान लाई, लोगों ने मुझे झुठलाया, उन्होंने मेरी तस्दीक की, और फिर कहा अल्लाह ने मुझे जो औलाद दी वो भी खतीजतुल कुबरा के बदन से दी। वला तनसबुल फदल बैनकुम, आपस में एक दूसरे के एहसान भुला ना दो। वो जिसने एक मौके पर जब तुम कर्ज में उलझ गए थे तुम्हारे साथ नेकी की है, वो तुम्हें सारी जिंदगी याद रही। और जिन भाइयों ने, जिस अहलिया ने, जिन दोस्तों ने, माँ बाप ने, करीबी अजीज़ों ने जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी, वो तुम्हें भूल गया एक मिनट में। अपनी जिंदगी एहसान मंदी वाली हो, उसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना बड़ा करीम महबूब का साथ दिया। एक मौके पे नहीं, दर्जनों मौके पर हुजूर ने फरमाया मैंने सब की नेकियों के बदले दे दिए। अबू बकर का बाजू थाम के ले जाऊंगा, रब ही इसे अजर अता करेगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उन बातों को मेरे करीम ने हमेशा, बल्कि हजरत उमर कहते हैं मेरी और जनाब सिद्दीक अकबर की किसी बात में शकरंजी हो गई थी, और जनाब सिद्दीक हुजूर के पास चले गए और जाकर के अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मामला हो गया है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बात सुन के हुजूर खामोश हो गए। हजरत सिद्दीक ने अर्ज़ की हुजूर मैंने कहा भी था, अर्ज़ भी की थी, लेकिन उमर फारूक माने नहीं। ये अगर कोई भाई माजरत करे तो उसकी कबूल कर लेनी चाहिए। हमारे यहाँ ना एहसास होने पर मिन्नतें करते देखे हैं मैंने भाई, अपने बच्चों समेत आके बैठे देखे, और 4 यार गलती हो गई थी। वो बंदा जिसकी रोज़ाना लाखों गलतियां रब माफ़ करता है, वो किसी की एक ख़ता भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। शादी का मौका है, मनाने के लिए जा रहे हैं रिश्तेदार, कहते हैं आज ही तो टाइम आया नाराज़ होने का, और तैयार ही नहीं है, राज़ी नहीं होते। ये हदीस याद रख लेना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका भाई उसके पास माजरत लाया, माफ़ी मांगने आया और उसने माफ़ न किया, महबूब फरमाते मेरे हौज़े कौसर पे ना आए, यहाँ ना आए। तेरा भाई हाँ कोई अकीदे का मसला था, कोई शरी मामला था तो बात और थी, ज़ात के लिए बुत बना के रखे सारी ज़िंदगी, और माफ़ी देने को हम तैयार ना हुए। एहसास ही नहीं पैदा किया कि वो जो आ गया है वो तो अब आ गया, अब हमें दरगुजर का हुक्म था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माज़रत चाहिए, लेकिन जनाब उमर के मिजाज में जलाल था, वो नाराज़ है। हज़रत सिद्दीक हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, सारा मुद्दा अर्ज़ कर दिया। हज़रत उमर कहते हैं मैं पीछे गया, और जब मैं गया तो मैं हाल सारा समझ गया। कहते हैं जब नबी पाक की बारगाह में गया तो जो हुजूर के जुमले थे वो जनाब सिद्दीक अकबर की अज़मत को कहाँ से कहाँ ले गए। महबूब फरमाने लगे उमर क्या तुम मेरी खातिर अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे? फरमाया जब सब मुझे झुटला रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहा था, जब सब की तलवारें नियाम से बाहर निकली हुई थी और अबू बकर सीना खोल के मेरी हिफाजत कर रहा था, तुम मेरी वजह से इसे छोड़ नहीं सकते थे। एहसान किसी का तो याद रखा जाए। और जो लोग एहसानमंद थे, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते मैंने देखा एक शख्स के पीछे पीछे हरन चल रहा था, वो जरा मेरे करीब आया तो मैंने उसे आके कहा कि ये हरन तो बंदा देख के भाग जाता है, तेरे पीछे कैसे चल रहा है? तो सादी फरमाते हैं वो शख्स कहने लगा इसका बच्चा मर रहा था, मैंने बचाया है, मैंने इसके बच्चे को पानी पिलाया है, घास खिलाई है, तो जब से ये दुम हिलाता हिलाता मेरे पीछे है। हजरत सादी फरमाते हैं उसके गले में रस्सी कोई नहीं थी, और अगर उसके गले में कोई रस्सी थी तो एहसान की रस्सी थी जिससे वो बंधा हुआ पीछे पीछे चला आ रहा था। कोई तो ऐसी रस्सी, यहाँ तो भाई इतना अजीब मामला हो गया है। वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम हैं तो एक दिन फरमा रहे थे यार हद हो गई है, जिनको पढ़ाया था लिखाया था वो मुकाबले में आके बैठ गए, हमने शागिर्द बनाए थे कि दुश्मन तैयार किए थे। वो अरबी का एक मुहावरा है ना, जिससे नेकी करो फिर उसके शर से भी बचो, बाज़ तो उसे हजरत अली का कौल भी कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में ये मिजाज कभी ना बनाए, कभी ना बनाए, कभी कोई ऐसी तबीयत के अंदर बात ना लाएं। लोग मुख्तलिफ लोगों के बारे में नाम लेके ठट्ठा करते हैं माज़अल्लाह और बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। एक खान साहब से मेरी मुलाकात हुई कुछ अर्सा पहले, तो एक इंतहाई गरीब आदमी के घर में मैंने उन्हें ड्यूटी करते देखा, तो मैंने कहा यहाँ ड्यूटी करते? कहने लगे ये हमारे साहब बड़े अमीर होते थे, गरीब हो गए, सब छोड़ गए, हालात का तगय्युर बदला। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं छोड़ के गए? कहने लगे क्या करूँ, मजबूरी है, नमक खा रहा हूँ, इनके घर का नमक खाया है, अब हालात के तगय्युर असला नाल जे नेकी करिए, वो नस्ला ताक नहीं भूल दे। तो वो मेरे दोस्त कहने लगे मैंने इसे 20 दफ़ा कहा है कि तू चला जा। सब चले गए और मेरे पास गुंजाइश भी नहीं, लेकिन ये कहता है यहीं रोटी खाई है, जब राजके मिलती थी तब भी खाते थे, अब एक मिलती आधी आधी खाएंगे, रहना यहीं पे है। एहसान मंदी का मिजाज, और बिलखुसूस अपने करीबियों के बारे में
اپنے اہل خاندان میں سے قریبیوں کے بارے میں احسان مندی کا مزاج بنائیں. اپنی طبیعت سے ناشکری، اپنی طبیعت سے رشتوں کو توڑنا، اپنے مزاج سے اپنے قریبیوں کے احسانات کو بھول جانا، اس سے باہر آئیں. اپنے اساتذہ کے لیے جذبات پیدا کریں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں استاد بدرجے باپ کے ہے. اور اس استاد سے کون مراد ہے؟ شیخ مرشد بھی اسی میں داخل ہے، جس سے ہم تربیت لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں کوئی خیر نصیب کرتا ہے، جس کی بات سے کچھ سیکھتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے. فرماتے ہیں ان کا حق ہے. اور جو حق والے تھے انہوں نے حق اس طرح سمجھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں میرا استاد اگر چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں بک جاؤں گا، لیکن اس کے حق سے میں آپ پیچھے نہیں ہٹوں گا. 17 رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب کریم نے بدریوں سے وعدہ کر لیا ہے جو بدر میں شریک ہوئے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے رب سب کو جنت عطا فرمائے گا. اہل بدر میں سے کوئی شخص آتا نا تو صحابہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتے. بدر کے لوگوں نے جب کہا نا شہدائے بدر اور شہدائے احد کو فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، تو اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار تم نے مردہ کہنا بھی نہیں. جائے میرے راستے میں اب اسے مردہ کہا جائے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگی کا تو تم نے مردہ کہہ دیا، وہ تو زندہ ہے. میرے دوست جتنے بھی لوگ اسلام میں، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حضرت صدیق اکبر کے پاس بیٹھا تھا تو ایک خاتون آ گئی دربار خلافت میں کسی کام سے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری، اس چادر کو زمین پہ بچھایا، اس بیٹی کو، اس خاتون کو اپنی چادر پہ بٹھایا. تو حضرت سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہے، انبیاء کے بعد آپ سب سے افضل ہیں، اور آپ اپنی چادر کس کے لیے بچھا رہے، کون ہے آخر یہ خاتون؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان احد میں حضور کے قدموں میں جان قربان کی تھی. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے یہ اسی سعد بن ربیع کی بیٹی ہے، یہ آج آئی ہے. اور ہمارے ملک میں کیا ہوا؟ کبھی پلٹ کے دیکھنا شہداء کے خاندان کس کیفیت میں، کبھی پلٹ کے دیکھنا سرحدوں پہ جان دینے والوں کے بچوں کی کیفیت کیا ہے. کبھی کسی تقریب میں بلا لیا جاتا ہے، 2 جملے کہہ دیے جاتے ہیں، کوئی ایک آدھ میڈل بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھنا ان کی کیفیات کیا ہیں، ان کا خیال رکھا، ان چیزوں کو غور کیا گیا. کسی نے اگر کسی مقام پہ کوئی نیکی کی تو اس نیکی کا اعزاز رکھا گیا. میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن میں نے دیکھا ہے دین کا کام آپ تھوڑا کرتے ہیں، رب آپ کو اجر اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے کہ انسان شرمندگی میں پانی پانی ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو بالکل میری اوقات ہی نہیں تھی، یہ تو کیفیات ہی نہیں تھی. یہ اس مسجد کے نقشے کی جب بات چل رہی تھی تو نقشہ منظور کرنے والوں میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو وہاں تو آبادی کوئی نہیں، تو اتنی بڑی مسجد بنا رہے ہیں تو لوگ کہاں سے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہمیں تو پہلے بھی نہیں پتا کہاں سے آتے ہیں. وہ کہنے لگے نہیں پھر بھی کوئی اندازہ تو ہو. میں نے کہا کہ میں چلے مسلمان پر ویسے ہی اعتبار کرنا چاہیے، تو میں تو ویسے ہی پگڑی داڑھی والا ہوں، سچ بتاتا ہوں مجھے نہیں پتا کہاں سے آئیں گے، پر امید ہے کہ آ جائیں گے. اب جو آ رہے ہیں وہ مجھے صرف ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تہاڈی جگہ تھوڑی ہے، جگہ ذرا بتا لو. میں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، جو چیزیں ہو رہی ہیں ان کو ذرا مینج کر لیں. دیکھو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا رسول دین کسی کا قرض نہیں رکھتا. ہمارے مخلص ہونے میں دیر ہوتی ہے، ہم جلدی شکوہ کرتے ہیں اپنی زبان پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے کچھ ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن میں بعد میں شرمندہ ہوتی ہیں، یار یہ جملہ کیوں کہا، دین تو بڑا اعزاز دینے والا. اپنے محسنوں کا شکریہ ادا کریں. آپ یقین کریں میں نے زندگی میں ایسے اساتذہ دیکھے جن کا مقصود تنخواہ لینا نہیں تھا، پڑھانا تھا، اور انہوں نے جیب سے خرچ دے کے بچوں کو پڑھایا، دل لگایا، جد و جہد کی. ایسے مشائخ دیکھے جنہوں نے وارفتگی کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف قائل کیا. اب نہ زمانے میں تکلف پیدا ہو رہا ہے، اب طبیعتیں احسان مند نہیں رہی. بچے اپنے ماں باپ سے جب یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور جب شاگرد اٹھ کے اپنے استاد سے کہیں کہ اگر پڑھایا ہے تو فیس نہیں لی، مفت پڑھایا ہے. اگر کوئی بیوی اٹھ کے اپنے خامد سے کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخاری میں موجود ہے کہ ساری زندگی تم عورت کے ساتھ نیکی کرتے ہو لیکن تمہارا ایک عیب دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے میں نے تو کبھی تم میں کوئی بلائی دیکھی نہیں، یہاں تو سکھ پایا ہی نہیں. فرمایا اس بنیاد پر کثرت سے عورتیں دوزخ میں جائیں گی. اور اگر وہ خاتون جس نے سارے دکھ سکھ دھوپ چھاؤں خامد کے ساتھ گزاری، اگر خامد اسی کو اٹھ کے تانا زنی کرے اور اس کے 2-1 کاموں کو بنیاد بنا کر کے یہ چیز نہیں ملی، یہ کپڑا وقت پہ استری ہوا نہیں ملا، اس کی زندگی کی ساری نیکیوں کو توڑ کے رکھ دے، یہاں تک کہ اس کے ماں باپ کے بارے میں بھی کمزور جملے کہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کا احسان بھول نہ جایا کرو. تھوڑا سا احسان مند رہیں، تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، تھوڑا غور کریں. اگر یہ مزاج میں بات پیدا ہو جائے
تو ज़माने में करार आएगा, हम एक दूसरे की कदर का एहसास होगा, मिल के रहना हम पसंद करेंगे, हमारे अंदर वो चीज़ें आएंगी। ये इदारे बनते हैं, ये चलते हैं, लोग आते हैं, मेरा ही नाम है, मुझे ही लोग जानते हैं, मेरा ही तारुफ होता है, लेकिन मैं तो अभी आया हूँ। तो जिसने यहाँ मेरे आने से पहले सफ़ें बिछाई हैं वो भी तो बड़ा कीमती आदमी है ना, जिसने झाड़ू दिया उसकी भी तो बड़ी बात है ना। जो मैं चला जाऊँगा अपने मामलात में, जहाँ मुझे मज़ीद सफ़र करने निकल जाऊँगा तो यहाँ ड्यूटी करेंगे, यहाँ से चीज़ें उठाएंगे, उनकी भी तो बड़ी बात है ना। लेकिन हम एहसान मानने को तैयार, यानी सो रहे हैं सेठ साहब गाड़ी में, पीर साहब अल्लामा साहब सब सो रहे हैं, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो सोया हुआ पता नहीं कितनी देर हो गई, एक ज़रा जगह किस जगह ब्रेक लग गई है तो आँख खुलते कहता है ध्यान ना चला। ओ भाई तू तो सोया हुआ था, इसकी नेकी समझ, इसने सारी रात तुझे सफ़र कराया है और यहाँ तू तल्ख हो गया सिर्फ एक बात पर। एहसान मंदी का मिजाज नहीं। मुतअम बिन अदी एक सरदार था कुरैश का, ये बात ना, ये एक मैं पढ़ते पढ़ते, मैं बदर को पढ़ रहा था दरअसल, ये एक बात मैंने पढ़ी तो ये सारा उन्वान ही मैंने बदल दिया, मैंने कहा बात ही इस पे करनी। एक शख्स का जिक्र आया बदर में, मुतअम बिन अदी का, काफिर है, मुसलमान नहीं हुआ, बदर में उसका जिक्र आया। ज़रा देखिए जिक्र कैसे आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ताइफ से वापस आए ना, तो जब कोई शहर से जाता था वापस आता था तो किसी की पनाह में आता था ताकि फिर उसे तकलीफ ना दे, उस दौर का रिवाज था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो कई लोगों से बात की गई लेकिन कोई भी आगे ना बढ़ा हुजूर की हिफाजत के लिए। तो मुतअम बिन अदी अपने 6 या 7 बेटों को लेकर असले समेत पूरी शान और शौकत के साथ नबी पाक को लेके आया और फिर हुजूर ने बैतुल्लाह शरीफ में नमाज पढ़ी। वक्त गुजर गया, एक दौर की बात थी, एक बात थी, वो दौर गुजर गया, उसके बाद बड़े दौर आए, अल्लाह ने मेराज अता की, हुजूर यहाँ आ गए मदीना तैयबा में, यहाँ सैकड़ों लोग मुसलमान हुए, बदर में अल्लाह ने फतह दी। जब बदर के कैदियों की बात चल रही थी ना, ये जो लोग कैदी होके आए हैं इन्हें किस तरह छोड़ना है, तो बड़े बड़े सरदार मक्के के तैयार थे सिफारिश के लिए आने के लिए कि इन कैदियों को छोड़ दिया जाए। यहाँ भी मशवरा हो रहा था क्या करना है, कत्ल कर दिया जाए इन कुफार को, ये भी मशवरा था, फिदिया लेके छोड़ दिया जाए, ये भी मशवरा था, बहुत सारी चीजें अभी तय होनी थी। तो इन सारी बातों के बीच अचानक कैफियत बदली। सहाबा कहते हैं बातें होते होते एक नया रुख बात ने इख्तियार किया। महबूब करीम अचानक फरमाने लगे, आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता, क्योंकि फौत हो गया था, कहा आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता और वो मुझसे आके कहता इन कैदियों को छोड़ दे, तो हुजूर फरमाते हैं मैं देर ना करता, फौरन ही छोड़ देता, क्योंकि मुझे उसकी वो नेकी याद है, उसने वो जो उस वक्त मेरे साथ रवैया रखा मुझे भूला नहीं। सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी में ना, वो इंसान बड़ा छोटा होता है जब माँ उसे वक्त देती है, बड़ा छोटा होता है जब बाप उसे वक्त देता है। बड़े असातिज़ा के पास बड़ी किताबें जब बंदा पढ़ता है वो भी बड़ा वक्त होता है, लेकिन जब उसे ये अच्छी तरह पहचान करानी होती है ना कि ये अलीफ है, ये बा है, और नहीं ये ता है, आंखें खोल के देख, 2 नुक्तों वाला ता होता है, ये सा है, वो भी बड़े मुशक्कत वाले लोग होते हैं, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं लोग, नहीं याद रहता। वो जिसकी बात सुन के अल्लाह ने दीन की तौफीक दी, जिसकी बात सुन के इस तरफ माइल हुए, फिर रिसर्च की और फिर उसी को अनपढ़ कहना शुरू कर दिया, फिर कहा कि ओहो तवज्जो तो इसने दिलाई थी पर यह बंदा ही ठीक नहीं। ये हमारे यहाँ अजीब नाशुक्री का और एहसान फरामोशी का मिजाज आया है। हमें हमारा दीन कहता है आपस में एक दूसरे के एहसानों को भुलाना ना, और नेकी का बदला हमेशा नेकी रखना। हुजूर ने फरमाया शुक्रिया अदा ना कर सको तो मोहसिन के लिए दुआ ज़रूर करना। अपनी ज़िंदगी, ये जो लोग एहसानमंद होते हैं ना, ये बड़े नफीस लोग होते हैं, ये हुदूद के अंदर होते हैं, ये बड़े बादब होते हैं, इनकी ज़िंदगी सुलझी हुई होती है, ढली हुई होती है। यानी ये वो लोग होते हैं जिनका कोई होता है, यानी इनकी कोई सनद होती है, इनके कोई पीछे होता है, इनकी कोई बैक होती है, इन्हें कोई कहने वाला होता है, इनका कोई उस्ताद मुर्शद होता है, इन्होंने किसी से सीखा होता है, इनकी कोई पुश्त होती है। यानी ये वो होते हैं जिनका कोई होता है। और जो कहे कि मैं तो सारी मेहनत आप ही की थी, अबे भी कुछ नहीं सी दिता, भाई भी छड़ गए सन, फलाना भी, तो भाई वो भाई तू तो ढला हुआ ही नहीं है, ऐसा आज़ाद बंदा, इस तरह की कैफियत, ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। अपनी ज़िंदगी को एहसानमंद बनाएं। हम बड़े लोगों के एहसानमंद हैं। आप यकीन करें कभी सोचते हैं तो ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में सोचते हैं यार तेरा शुक्रिया कैसे अदा करेंगे, कहाँ से वो लफ्ज़ लाएंगे जिनसे तेरे बड़े सारे ज़िंदगी में लोग होते हैं। बस अपना मिजाज एहसानमंदी वाला बनाएं, ना जज़ा दे सकें और ना कोई बदला दे सकें तो दुआ के तो अल्फाज अदा किए जा सकते हैं।